اور اپنا ای میل ایڈریس دوں گا، اینڈ دین میں اپنے کامنٹ جو ہے اس کے اندر اپنی سائٹ کی بات نہیں کروں گا. میں اس کامنٹ کے اندر جو پوسٹ کا ٹاپک ہے، جو ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے، میں اسی ڈسکشن کا حصہ بنوں گا، اور میں اس کے اندر کوئی پازیٹیو چیز ڈالوں گا، کوئی اپنی اوپینین، یا میں اگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں، یا جو ہے تعریف کروں گا، یا میں کہوں گا کہ نہیں میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف جس بلاگ پہ آپ جا کے پوسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایک آپ کے بارے میں ہوگا کہ اچھا آپ بھی پیشنیٹ ہیں، آپ بھی ممبر ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، بلکہ ان کو وہ دیکھ سکیں گے کہ آپ ریڈ کافی مشینز میں انٹرسٹڈ ہیں فار ایگزامپل، اور تو وہ وہاں پہ جب کلک کریں گے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے، تو وہاں پہ آپ کی ٹریفک بھی آئے گی. عام طور پہ ایک سائٹ کو ایٹ لیسٹ 30-35 اس پہ پوسٹ ہونے چاہیے مختلف، جیسے میں نے کہا مکس آف پوسٹنگز ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اوور نائٹ آپ انکم بنانا شروع نہیں کر سکتے. اٹ ٹیکس سم ٹائم. تو منیمم اگر آپ اچھی محنت کریں تو 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں انکم شروع کرنے میں. تو 2 سے 3 مہینے کا ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھیے جس کے اندر آپ نے اپنے بلاگ کو کھڑا کرنا ہے. آپ اس وقت سٹرکچر بنا کے بیٹھے ہوئے، اب آپ نے اس میں مٹیریل ڈالنا ہے. آپ نے جیسے کوئی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو پارٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی بلڈنگ ڈھونڈنی پڑتی ہے آفس کے لیے، آپ کو فرنیچر لانا پڑتا ہے، اور آپ کو امپلائیز لانے پڑتے ہیں. تو وہ جس سیٹ اپ ٹائم ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا یہ سیٹ اپ اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا ٹائم. ونس آپ سٹارٹ بلاگنگ شروع کر دیں گے، کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں گے، پھر آپ مانیٹائزیشن پروگرام میں آئیں، پھر آپ ایڈز لگانا شروع کریں، اینڈ دین یو کین اسٹارٹ میٹنگ ود یور کمیونٹی ممبرس. اپنی لوکیلٹی میں ڈھونڈیں، فورن علاقوں میں ڈھونڈیں، اور ان کے بلاگز پہ جا کے کریں. آہستہ آہستہ کمیونٹی کا ممبر بننا شروع کریں. آپ کو اتنے آئیڈیاز ملیں گے اور اتنی زیادہ ڈسکشنز ہوں گی کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا اور پوسٹ کے آئیڈیاز زیادہ ہو جائیں گے. تو اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم، لیکن مہینے 2 مہینے میں آپ کے پاس اتنے سارے آئیڈیاز آ جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان سب کے بارے میں آپ کب لکھیں. ایکسکیوز می. تو ایک اچھی آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک چھوٹی نوٹ بک رکھیے، اور اس نوٹ بک کے اندر جو بھی آئیڈیا آپ کو اپنے مارکیٹ کے بارے میں آتا ہے وہ اس کے اندر ڈالیے. اور ہو سکتا ہے آپ کو اس مارکیٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے کسی اور مارکیٹ کا آئیڈیا ہے تو اس کی مارکیٹ ریسرچ کیجیے اور اس کی چیزیں بھی اس کے اندر ڈالیے. تو یہ تو ہے ایک بہت ہی بیسک سمپل جو ایکسپلینیشن ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کروں کہ آپ کو ایک آن لائن بزنس مین کی طرح سوچنا آ سکے، آپ سیکھ سکیں کہ کس طریقے سے سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں کہ مارکیٹ کو ڈھونڈا کیسے جا سکتا ہے، شروع کیسے کیا جا سکتا ہے، ریسرچ کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. آبویسلی ایک فری کورس کے اندر جو ہے میں اتنے بہت زیادہ ایڈوانس کانسیپٹ میں نہیں جا سکتا. ایز آف ٹوڈے جو کہ 13 اکتوبر 2009 کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو 13 اکتوبر 2009 تک ہمارے کوئی 350 ساتھی ہیں جو کہ اس کورس کو فالو کر رہے ہیں، بلاگ کے تھرو، ویڈیو کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو. تو ان 350 ساتھیوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سفر طے کیا، اور آپ نے ڈیلی مجھے بیسیوں کی تعداد میں ایس ایم ایس اور ای میلز اور فون کالز آتی ہیں جن کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر کا میں جواب دوں. میں جو کامنٹس آتے ہیں بلاگ پوسٹ کے اندر، بلاگز کے اندر، میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ان کا جواب ضرور دوں. اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس کا جو مور ایڈوانس پارٹ ہے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ پارٹ ہیں، کہ جو ابھی تو آپ فری بلاگ کر رہے ہیں، اور جو پروفیشنل بلاگرز ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد یا پھر دنیا میں، وہ ایک پیڈ بلاگنگ کرتے ہیں. وہ اپنے ڈومین نیم لیتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں، اور ریسرچ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو ابھی تک بتائی ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں جایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ابھی ٹرکس اینڈ ٹرپس ہیں جو کہ میں کور نہیں کر سکتا کیونکہ گیون ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اور میرے پاس اپنی جاب بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے بچوں کو.
تو उसके अंदर जो है इतने टाइम के अंदर मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा कोर्स मैं बनाऊं अब जिसमें वीडियोस भी हों और टेक्स्ट भी हो, और वो छोटी छोटी चीज़ों को भी करना सिखाए। और उसके लिए मैं आपकी दुआ का तलबगार हूँ। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स के अंदर इस पोस्ट के कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर वो क्वेश्चंस डालिए जो कि आप चाहते हैं कि जो डिटेल्ड कोर्स होगा उसमें कवर हो। डिटेल्ड कोर्स इंशाल्लाह अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर उसका लॉन्च होगा, और वो लॉन्च से पहले पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये लॉन्च होने वाला है। एंड उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम भी निकाला है, उसके लिए अब मैं काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ। और बेहतर वीडियो क्वालिटी, बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो है मार्केट में ऐसा कोई कोर्स मौजूद नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई एक ऐसा कोर्स डेवलप करूँ जो कि आपके वो तमाम क्वेश्चंस कवर कर दे जो कि इस बेसिक कोर्स के बाद आपके जहन में आए हैं, ताकि आप शुरू से लेके आखिर तक उसको पूरा कर सकें। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स में और फ़ोन पे कहा है कि मैं कोई कॉस्ट रखकर उन लोगों के लिए वेबसाइट्स क्यों नहीं बना देता, या उन लोगों को कोई लेक्चर्स क्यों नहीं दे देता। तो मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं कोई कॉस्ट रखकर इस काम को करूं। मेरा इरादा तो ये था कि जो काम मुझे आता है और जिस चीज़ का मुझे पैशन है, मैं, और बहुत सारे लोगों को सवालात हैं, तो मैं उनके सवालात का जवाब दे सकूं। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि 350 लोग आज हैं और बहुत सारे लोग अभी मेरी लिस्ट में बैठे हैं जिनको मैंने अप्रूव ही नहीं किया हुआ। तो इतने सारे लोगों के तमाम सवालात मैं आंसर नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बहुत कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि इसको सीरियसली फॉलो अप करना चाहते हैं और वो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और अपनी अर्निंग को सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं। तो उन जैसे लोगों के लिए ये नया कोर्स जो है मैं ऑफर कर रहा हूँ। इस ऑफर की डिटेल्स जो हैं कि क्या कॉस्ट होगी वगैरह, वो अभी मैंने तय नहीं की हैं। अगर आप मुझे कोई ऑप्शंस देना चाहते हैं कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, तो ज़रूर अपने कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और अनकरीब मैं इंशाल्लाह ये ऑफ़र करूँगा, और वो एक ऐसा कोर्स होगा जो कि आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वो आपके घर डीवीडीज़ की फॉर्म में डिलीवर भी हो सकता है, ताकि आप अपने घर में अपने कंप्यूटर पर बैठ के जब मर्जी उसको एक्सेस कर सकें। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपकी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आप प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर कीजिए या मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालिए। बहुत सारे लोग तो अब मेरे साथ बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं जिनको ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, हफ्ते में एक दो दफ़ा तो हमारी ज़रूर फ़ोन पे बात होती है। तो आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं, जो कि ये फ्री कोर्स हमेशा ऑनलाइन रहेगा, ये हमेशा आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। आप लोगों को भी खुश आमदीद। और अगर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को आप इन कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, इस फ्री कोर्स के बारे में, उतना उनका ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मैं ये यकीन है, मुहकम है मेरा, कि पाकिस्तानी को जो नौजवान हैं और पाकिस्तानी लोग, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। सिर्फ उनको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनके थ्रू आप घर में बैठे वाइट कॉलर जॉब के थ्रू साफ सुथरे तरीके से, बगैर कोई रिश्वत के या करप्शन के सामना किए हुए, आप एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। एक ऐसी इनकम जो कि आपको या तो हेल्प कर सकती है, और अगर आप प्रोफेशनल चले जाएं और ज़्यादा फोकस से काम करें, तो एक्चुअली आपकी तमाम तर जिम्मेदारियां भी पूरी कर सकती है। तो आई होप कि आप को अब तक का ये जो लेसन है, ये 5 पार्ट लेसन, ये पसंद आया होगा। मैं सिर्फ ये दिखा देना चाहता हूँ कि आज का जो पार्ट 5 था, उसमें हमने ब्लॉगर डॉट कॉम को डिस्कस किया, हमने बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ को डिस्कस किया, हमने गूगल एडसेंस की एप्लीकेशन और प्लेसिंग ऑफ एन ऐड और क्रिएटिंग ऑफ एन ऐड को हमने डिस्कस किया। याद रखिए कि जब तक आप पोस्ट नहीं डाल देते 25-30, उस वक्त तक प्लीज़ आप ये 2 पार्ट ना कीजिएगा, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं कि गूगल आपको एक्सेप्ट कर ले। मैंने जब ये कोर्स शुरू किया था, तो मेरा ख्याल था कि ये 10 वीडियोस पर